خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم 27 کے سبق میں ہی یہ 3 لائن پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بعد کا سبق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تا کے اوپر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، اور نون کے اوپر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، اور اس کے بعد تشدید آیا ہے تو تشدید کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تا زبر تا، نون زا زبر نز تنز، زا زبر زا تنز، لا پیش لو تنزلو۔ یہاں پر دیکھیے ساکن آیا ہے، ساکن آنے پر پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ لام لام پیش لل تنزل، میم زبر ما، زبر آنے پر نہیں کھینچیں گے۔ یہاں پر مد آیا ہے تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تنزل الملا، لام کے اوپر مد ہے اور کھڑا زبر ہے، اور اسی کے بعد حمزہ آیا ہے اسی کلمے میں، تو یہ مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے مد کو، اور اس کے ساتھ کھڑا زبر آنے پر اور تھوڑا زیادہ کھینچیں گے۔ تنزل الملا، حمزہ زیر ای، ملائی، کاف کے اوپر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، تا کے اوپر پیش ہے نہیں کھینچیں گے۔ تنزل الملائکۃ، واو کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید آنے پر پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، اور تشدید کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ را کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد ساکن آیا ہے، ساکن آنے کی وجہ سے پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ را واو پیش رو، تنزل الملائکۃ والروح، ہا پیش ہو والروح، یا کے اوپر ساکن آیا ہے تو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ فا یا زیر فی، ہا زبر ہا، الف زبر ہا، تو زبر کو نہیں کھینچیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، با زیر بی، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد سکون آیا ہے، سکون آنے کی وجہ سے پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ زال زیر اذ، بی اذ، نون زیر نی، بی اذنی، زیر کو بھی نہیں کھینچا جائے گا، بی اذنی۔ را با زبر رب، با زیر بی، ربی، حامیم زیر ہم، بی اذن ربہم۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو ادغام شفی میں ہے، اور ادغام شفی میں 3واں قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آنے پر اس کو گنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور تھوڑی جگہ پر تشدید آیا ہے، تھوڑے قاعدوں میں تشدید نہیں آیا ہے۔ میم میم زیر میم، یہاں پر ساکن آیا ہے، سکون آنے پر پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، بِإِذْنِ رَبِّهِم من، نون ساکن دیکھیے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں کا کاف آیا ہے تو یہ اس کو ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم من، یہاں پر تشدید آیا ہے، تشدید آنے کی وجہ سے پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، بِإِذْنِ رَبِّهِم من کلی۔ تو یہاں پر دیکھیے حمزہ میم زبر ام، ساکن آنے کی وجہ سے پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ام را 2 زیر رن، ام رن، یہاں پر رکنے کے لیے را کو 2 زیر ہے تو 2 زیر کو ساکن میں بدل دیں گے، سکون دے کر یہاں پر رکیں گے، اور را کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے را کو
मोटा पढ़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए आयत के ऊपर यहाँ पर 3 नुक्ते दिए गए हैं और लाम दिया गया है, तो जो ऊपर वाला रहता सिंबल उसी के हिसाब से हम रुकेंगे। तो यहाँ पर 3 नुक्तों के जगह रुकना चाहिए इस एक जगह पर, और दूसरी जगह 3 नुक्ते आने पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर आयत भी आया है तो इसलिए यहाँ पर रुकना चाहिए। एक बार पढ़ लेंगे। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सीन के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, थोड़ा खींचेंगे। सला मीम 2 पेश मुन, सलामुन। यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स आया है, यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे, यहाँ पर रुकेंगे। हा ज़ेर ही, या ज़बर या, ज़ेर को भी नहीं खींचेंगे और ज़बर को भी नहीं खींचेंगे। हिया, हा के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। उसके बाद ता तशदीद आया है, तशदीद आने पर 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। हत्ता, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, थोड़ा खींचेंगे। हत्ता, मीम के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। तो के ऊपर सुकून है तो पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। मत, लाम के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। आइन के नीचे ज़ेर है, नहीं खींचेंगे। और पिछले वाले हुरूफ पर सुकून है तो सुकून आने की वजह से आइन को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल। फा के ऊपर ज़बर है और उसके बाद सुकून आया है तो सुकून आने की वजह से पहले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। फज, रा ज़ेर री, फजरी। यहाँ पर आयत आने की वजह से ज़ेर को साकिन में बदल देंगे, साकिन देकर यहाँ पर सांस रोकेंगे। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। हा के ऊपर पेश है, नहीं खींचेंगे। मीम के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। हुमा, जाल के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। हुमा ज़, ता 2 ज़ेर 3। यहाँ पर लाम आया है, लाम के ऊपर तशदीद आया, तशदीद आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुमा ज़तिल, लाम के ऊपर पेश है, नहीं खींचेंगे। हुमा ज़तिल लूमा, मीम के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। जा के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। हुमा ज़तिल लूमा ज़ा। ता के नीचे ज़ेर है तो नहीं खींचेंगे। हुमज़तिल लुमज़ती। यहाँ पर नून आया है, उसके ऊपर असल तो आयत गोल निशान है, लेकिन थोड़ी जगह दिया गया है, थोड़े जगहों में दिया नहीं गया है। नीचे ज़ेर है तो हुमज़तिल लुमज़ती। यहाँ पर नून आया है और उसके ऊपर तो आयत आया है, लेकिन थोड़े जगह नहीं देकर है, तो नून को लाम से मिलाकर पढ़ा जाता है, इसलिए कि यहाँ पर तशदीद आया है। तशदीद आने की वजह से 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। नून लाम ज़ेर निल, लाम ज़बर ला, हुमज़तिल लुमज़ती निल्ला। ज़ाल या ज़ेर दी, सुकून आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। ज़ाल या ज़ेर दी निल्लज़ी, हुमज़तिल लुमज़ती निल्लज़ी। हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी इह दी। नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना है और उसके बाद हुरूफ शमसी है, हुरूफ शमसी में का स्वाद है। हुरूफ शमसी आने पर अलिफ लाम को छोड़कर उसके बाद वाले हुरूफ को पढ़ा जाता है। यहाँ पर तशदीद है, तशदीद आने की वजह से 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। नून स्वाद ज़बर नस, इह दी नस, स्वाद ज़ेर सी, इह दी नसी। रा ज़बर रा, इह दी नसीरा। ता ज़बर ता, इह दी नसीराता, दी नसीरा। ता के बाद सुकून आया है, सुकून आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। त्वा लाम ज़बर त्वल, इहदिना सिरातल। मीम के ऊपर पेश है, उसके बाद सुकून आया है, सुकून आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है और पेश को नहीं खींचा जाता। इहदिना सिरातल मुस, ता ज़बर ता, सिरातल मुस्ता।
خاف کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد سکون آیا ہے، سکون آنے کی وجہ سے پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ قی، میم کے اوپر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے، اور یہاں پر آیت آیا ہے، آیت آنے کی وجہ سے یہاں پر سکون دے کر روکیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد کا اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔